Hi students, now we are going to distinguish between gravitational force and Coulomb force. So usually it is asked as a 2 mark or sometimes as a 3 mark question. இப்போ என்னென்ன differences அப்படின்னு பார்க்கும்போது first point of difference வந்து the gravitational force Fg, it is directly proportional to the product of the masses. இப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஞாபகத்துக்கு வரணும் இல்லையா? அப்போ this Fg is directly proportional to the product of the masses னு படிச்சிருக்கிறோம், assuming the bodies as a point mass. Whereas இங்க வரும்போது Coulomb's force Fc for Coulomb, so it is directly proportional to the product of the charges. ஓகேவா? இப்ப சார்ஜஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே அசியூம் பண்றது வந்து பாயிண்ட் சார்ஜஸ் தான். Coulomb's law is explaining only the force between two point charges. ஒரு லார்ஜ் ஸ்பியருக்கு மேல சார்ஜ் கொடுத்தோம்னா கூட it is assumed as a point charge only. Understand? So this is proportional to the product of masses m1 and m2, and here the Coulomb force is proportional to the product of the charges q1 and q2. சரி, இப்போ next difference பார்க்கும்போது இப்போ the gravitational force between two point masses, அது என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா earth and the moon அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், இல்ல sun and the earth ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ always they will attract each other. Understand? Earth also will attract the moon, moon also will attract the earth. இந்த இடத்துல வந்து repulsive force ன்னு ஒண்ணு கிடையாது. Gravitation force is always attractive. அப்போ Fg, the gravitational force is always attractive, whereas the Coulomb force or the electrostatic force Fc may be attractive or repulsive. It may be attractive or repulsive. Under which condition two charges will attract each other? நம்ம என்ன பார்த்திருக்கிறோம்? Like charges repel each other, unlike charges will attract each other. புரியுதா? அப்போ வந்து second difference என்ன? Fg is always attractive, whereas the Coulomb force may be attractive or repulsive. சரி, இப்போ third point என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க Fg does not, okay, it does not depend on the medium, does not depend on the medium in which the two masses are placed. புரியுதாப்பா? இப்போ gravitational force between the objects on the surface of the earth நம்ம calculate பண்ணோம்னா air இருக்குது. இது the same two objects are immersed in water, அப்போ கூட same gravitation force தான் இருக்கும் when they are separated at the same distance. Why? Because the gravitational force between two point masses does not depend upon the medium, it is independent of the medium. இப்போ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் Coulomb's lawல? When two charges are placed in air or any other medium, the force between them will be different. Understand? அப்போ இதுக்கு கான்ட்ராஸ்டான பாயிண்ட் நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க the Coulomb force or the electrostatic force between the two point charges depends on the medium. மீடியத்தோட என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது? டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மீடியம் சொல்லிட்டோம். அது என்ன மீடியம், என்ன ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த மீடியம்? பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த மீடியம் இல்லையா? அப்போ இங்க சொல்லும்போது இப்ப Coulomb force in a given medium, Coulomb force in a given medium is the same two charges kept in air, so the force between them in air divided by epsilon r. இதை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும், அதான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் நானும். புரியுதா? இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எதுக்கு? MCQ in competitive exams like NEET and IIT. அப்போ the Coulomb force between two charges depends upon the nature of the medium. ஓகே, இப்போ நம்ம கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ப்பா. அந்த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் it is also called as universal gravitational constant. இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது. அதாவது இந்த யூனிவர்ஸ்ல
எனி டூ பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, எனி டூ ஹியூஜ் சைஸ்டு பிளானட்ஸ் ஆர் ஸ்டார்ஸ் எடுத்தாலும் அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் மாசஸ் டிஃபர் ஆகும், பட் த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து சேம் தான். அப்போ த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் having a value capital G is equal to 6.626 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kilogram square. So இதை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் நான். நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு படிக்கணும். புரியுதா? இப்போ அதே மாதிரி இங்க வந்து நம்ம என்ன கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க K அப்படிங்கிற சிம்பல் யூஸ் பண்றோம். அப்ப கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி. ஓகேவா? இப்போ ஃபார் ஏர் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். when two charges are placed in air, அப்ப K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So this is equal to 9 into 10 to the power of 9. யூனிட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? இங்க நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இங்க நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கூலும் ஸ்கொயர், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஈஸி டு ரிமெம்பர். சோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கூலும் ஸ்கொயர். ஓகேவா? பெர் கூலும் ஸ்கொயர். அப்படியே இதே மாதிரி ப்ரொபோர்ஷனேட்டா நம்ம எழுத போறோம். புரியுதா? இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து ரொம்பவே டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஃபோர்சஸ். இப்போ நம்ம ரெண்டு ஸ்டோன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ரெண்டு ஸ்டோன்ஸ், அதோட மாஸ் m1 and m2. அதுக்கு நடுவில் உள்ள கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? அது ரெண்டையும் டேபிள்ல வைக்கிறோம், ரெஸ்ட்ல வச்சுட்டு அதோட ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ மாசஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ ஃபார்முலா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா F is equal to constant G into m1 m2 by d square. இது இப்ப எர்த் அண்ட் மூன் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டுமே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா? எர்த் ஆல்சோ இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன், மூன் இஸ் ஆல்சோ ரிவால்விங் அரவுண்ட் த மூன். அப்ப அது மாஸ் தான் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம். வெதர் தே ஆர் அட் ரெஸ்ட் ஆர் இன் மோஷன், சேம் மாஸ் தான் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம். அப்ப இதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் கிடைக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the force of gravitation between any two bodies or masses does not depend whether they are in a state of rest or motion. அது மூவ் ஆனாலும் சரி, ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் அந்த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ மாசஸ் will be the same. அப்ப நம்ம ஃபிஃப்த் டிஃபரன்ஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க Fg remains the same. Understand? Remains the same when the objects, when the masses னு சொல்லலாம், when the objects னு சொல்லலாம், when the masses are at rest or motion. Rest or motion. ரெண்டு பாடிஸ் இருக்குது, ரெண்டு மாசஸ் இருக்குது. அவங்க ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி, மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருந்தாலும் சரி, when the distance remains the same, the force of gravitation will remain the same. It does not depend whether the bodies are at rest or in motion. Whereas இங்க F C differs, Coulomb force differs when two charges, okay, when two charges are in motion. Understand? Are in motion. Why அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, whenever a charged particle will start to move, அதை சுத்தி வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆயிரும். இதெல்லாம் நம்ம வேற சாப்டர்ஸ், தேர்ட் சாப்டர்ல படிக்க போறோம். ஒரு சார்ஜ் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது அதை சுத்தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் தான்ப்பா இருக்கும். அது மூவ் ஆகும்போது புதுசா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று கிரியேட் ஆயிரும். அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் வந்து இன்னொரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள மூவ் ஆச்சுன்னு வைங்க. எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் என்ட்ரி ஆகும்போது இதை சுத்தி இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் மோதிக்கிறோம். அப்ப they will interact with each other. அதனால ஒரு ஃபோர்ஸ் புதுசா லோரன்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வரும். அப்போ புதுசா வந்து லோரன்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம். கூலும் ஃபோர்ஸ் தவிர லோரன்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பிக்சர்ல வந்துடும். அதாவது when charged particle is in a state of motion, அந்த சார்ஜ் சுத்தி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். அதுவே இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? இந்த ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இன்டராக்ட் பண்றதுனால it will experience another additional force called Lorentz force. அப்போ these are the differences between the gravitational force and the Coulomb force. I hope you have understood. Fine.